मैं सिर्फ उन्होंने वास्ते अज की वीडियो बनाना पाया। वा ख्यालात की दुनिया में निकल आओ तो अपने जी अकेले है ग्रुप में उस बंदे ने पोस्ट लिख के भेजी है कि और इन्हें मरवा ले हूँ उहदे तो बाद जोड़ा ना वो अगे आ जाना दे 1-2 बजे बहते हैं तो रौला पै जाता हा बस जी है जी पीपलों की नस्ल है। तो ये इट्टां उन्हें फड़ियां ने भाई जी जोर मार के और उन्हें बहा के दसिया कबूतर कबूतर आते हैं 7 बजे एक बैठा है जिन्होंने हले पिछे रखे आ जेड़ा एक फिरत ही कम होया। तुसीं सारियां वीरां भरावां ने 3 इट्टां और लगातार फड़ लेंदे न लाहौर वाले तो फिर तो बाजी की उन्होंने टेंशन ही कोई नहीं। ये उन्होंने उतरी पहली फिरत भी 6 बजे बैठी या वड्डा कबूतर जी ना लाहौर वाले चाहिए हा वही इन्हों के सारे कबूतर। सलाम अलैकुम वीडियो के भराओ की हाल है ठीक हो से ठीक है। अज एक नवे टॉपिक के नाल तुहाडे ते गल करने कबूतरबाजी के कि हूँ जदों बाजियां खत्म हो गई ने लाहौर दियां उहदे तो बाद जेड़े बंदियां दे ख्यालात ने या जे कुछ बंदे सोचते ने पे भाई जे अगर 6 तो बाद बाजियां उड्डदियां तो केह् होना हा किंज होना हा तो किस तरह होना हा वो चीज़ां तुहाडे नाल शेयर करने हैं। तो वह बंदियां दे हुण ख्वाबो ख्यालात ये ने कि मैं एक सुनिया इंटरव्यू तो उहदे विच इंटरव्यू दे विच जेह्ड़ा है ना वो पुछदे ने पे मुंतज़र मेहंदी बाई नूं कि जेड़ा तुसी अगर 6 परवाज़ों तो बाद अगर कबूतर अगे डांदे या होंदे तो केह् करदे। तो उधर तो मुंतज़र मेहंदी भाई साहब ने आख्या कि भाई जी अगे दियां फिरतां तो होर जबरदस्त मज़े दियां होनियां हियां ते हले तो फिलहाल वो लैंदे हे पिछे दी टेंशन जेह्ड़ा वो टूरनामेंटां दी टूरनामेंट ज़्यादा है तो उन्होंने दिल हा तो बाजी की उन्होंने टेंशन ही कोई नहीं। ये उन्होंने जवाब दिता है तो इहदे ते अपना भी मौकफ देने गलबात करने तुहाडे यारां दोस्तां नाल। ते उहदे तो बाद बाजी की उन्होंने टेंशन लई या नहीं लई इहदे ते गल करने ते वड्डा कबूतर जेड़ा उन्होंने मेन कबूतर है वो हले तक उन्होंने पाया ही को नहीं हा उहदे ते भी गल करने तो सारियां तो पहला गल कर लैने 11 परवाज़ां जे अगर पूरियां होंदियां तो केह् होना हा। 6 परवाज़ां ते मिठू लाली रा ने जिस तरह कि तुहानूं पता है इट जिहड़ी है वो बराबर कर ली ही एवरेज भी अगे हे लाहौर के उस्ताद जेह्ड़े ने 2 ही छत्तां मेरा ख्याल है 2 या 3 छत्तां ही अगे सन बाकी सारियां तो मिठू जितदा सी पिया। 6वीं फिरत तक बराबर हो गए मसला बन गया जिंज हुण उन्होंने अपने ख्यालात ने लाहौर वालेआं दे बाजियां जे अगे उड्डदियां तो केह् होना हा। इस तरह साढ़े भी ख्यालात ने बाजियां उड्डदियां तो केह् होना हा। तो वो आखदे न बई उहदे तो बाद अगे जेड़ा ना मुंतज़र भाई आखदे न बई असीं 11 तक जाना हा 11 बाजियां तक असीं जाना हा। इहदा मतलब ये है कि जेड़ियां 3 रहिंदियां हियां ना पिछे फिरतां उन्हां विच जे अगर 3 इट्टां होर लगातार फड़ लेंदे न लाहौर वाले तो फिर जेड़ा कितनियां होनियां हियां 9 मगर केह् आखदे पे बई असीं 11 तक जान दे। तो इहदा मतलब ये है कि फिर उन्होंने एक गल जिहड़ी है ये उन्होंने पता ही कि मिठू लाली होरी कबूतर डा सकते हैं तो 11 तक कम जा सकता है ना बजाए ये कि वो डायरैक्ट अगलियां 3 फिरतां जिंजो आखदे पे वीडियो विच बई साढ़े कबूतर हले बड़े चंगे उड्डने ही अगे। तो उहदे तो बाद मैं एक तुहाडे नाल एक होर चीज़ जरा शेयर करना बई जेड़ा कबूतर फिरतां विच मिसाल के तौर पर मिठू लाली रांदे तो गए ने ना पिछू सारे कबूतर अगे गए ने बई उन्होंने 1-2 बजे बहते हे तो रौला पै जाता हा बस जी है जी पीपलों की नस्ल है तो इत्थे खराब हो गई आके कामयाब नहीं हुई। चलो वो कबूतर पिछू मौसम भावें अगे ठंडा हा वो कबूतर जोड़ा वो टुर गए अगे टुर गए मगर
ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ खे ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਰਤ ਵੀ 6 ਵਜੇ ਬੈਠੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਫਿਰਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਫਿਰਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਭਾਈ ਜੀ ਇਤਨੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਤਨੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਗਿਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਗਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਨੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹਾ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀ ਗਈ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਪਹਿਲੀ ਫਿਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਫਿਰਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਤਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਬੂਤਰ ਜਾ ਕੇ 7-8 ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ 3 ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਤੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਲੈਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰੀ ਬੈਠੀ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਵੀ ਉਸ ਫਿਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਆਖਦੇ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ ਆ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹਾ ਉਹਨੇ ਉੱਡ ਖਲੋਣਾ ਹਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਹੀ ਫਿਰਤ ਉਹਨੇ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਬਈ ਖਿਆਲੀ ਜੇ ਹੁਣ ਪੁਲਾਓ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾ ਉਂਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਪੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਸਕਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੱਗੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਰਵਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ 2 ਇੱਟਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਝ ਫੜੀਆਂ ਨੇ 7 36 ਤੇ 7 57 ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਉਹਨੇ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਬੂਤਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਣੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਖਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਿੱਠੂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣ ਲੱਗਾ, ਮਿੱਠੂ ਇੰਝ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਫਿਰਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰਾ ਪਹਿਲੀਆਂ 1-2 ਫਿਰਤਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮਠਿਆਈਆਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਨ ਸ਼ਾਮੀ ਹਲਾ ਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਈ ਇੰਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਊਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਮਗਰ ਅੱਗੂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਮ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ
ਇੱਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਚਲੋ ਐਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ 11 ਫਿਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੇ ਝੜਨੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹਿਣ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਢਹਿ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾ ਲਿਆ, ਸਮਝਿਓ, ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਮਰਵਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸਾਂਭ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਫਿਰਤਾਂ ਵੀ ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ, ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰਿਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹਾ ਉਸਤਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਂਭ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਂਭ ਕਿੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਿਆਲੀ ਉਹ ਪਲਾਓ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਗਰ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾ, ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਓ ਨੇ ਨਾ, ਖਿਆਲਾਤੀ ਪਲਾਓ, ਇਹ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਨ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ ਬਸ, ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਗਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾ, ਜੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਉੱਡਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੀ ਬਸ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਯਾ ਖੁਦਾਇਆ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਮਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਓ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ ਆਖਣ ਕਿ ਯਾਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਹੋਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਝ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੰਝ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਧੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਜਨਾਬ ਮਨ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਏ ਹੈ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੇ ਕਿਆ ਆਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲਿਖੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗਾ ਖੋਖਰ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਠੂਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੇਡ ਲਓ ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਗਰ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਗ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਨ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੱਗਾ ਖੋਖਰ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੇਡ ਲਓ। ਤੇ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤੀ ਹੁਣ ਪਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਖਿਆਲਾਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਤੱਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਝ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਭੰਡਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੇ ਬਸ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀ, ਜੇ 11 ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਡਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਤਨਿਆਂ 20 ਦਾ 100 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ख़त्म करने वीडियो भराओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करियो। तो ठीक है, फिर मिलांगे अगली वीडियो भी जिंदगी रही।
ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ।